पंजाब के कुछ बुद्धिजीवी रिटायर्ड IAS अधिकारियों ते सेवा मुक्त आर्मी अफसरां ने मिल के आ रही 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ मद्देनज़र किरती किसान शेरे पंजाब पार्टी का गठन किया है। सेवा मुक्त आर्मी अफसर कैप्टन चन्नन सिंह सिद्धू की अगवाई हेठ चंडीगढ़ के प्रेस क्लब च एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस विच सेवा मुक्त IAS अफसर श्री SR लद्दड़, अमरजीत सिंह घग्गा, सेवा मुक्त IRS कर्नल GPS विरक, सेवा मुक्त नेवी अफसर कैप्टन GS घुमन कुमारी, गुरप्रीत कौर और बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। केजरीवाल सरकार तो इस्तीफा देके आए वाल्मीकि समाज के संदीप वाल्मीकि नूं भी पार्टी में शामिल किया गया। पत्रकार वार्ता दौरान आगुओं ने दस्सिया कि यह पार्टी सही अर्थां विच नौजवानों, दलितां, औरतां, किरती कामिਆਂ ਅਤੇ किसानां ਦੇ हक्कां ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ करेगा। इस पार्टी की खासियत यह होगी कि पछड़ियां श्रेणियां नूं आबादी मुताबक उन्हां दा बनदा हक दिता जाएगा। देश का संविधान लागू करना ते श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की सरबत के भले की विचारधारा ही पार्टी का मैनीफेस्टो होगा। आने वाले समय में किरती किसान शेरे पंजाब पार्टी सही अर्थां विच महाराजा रणजीत सिंह और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सुपनिਆਂ के पंजाब का पुनः निर्माण करने में कामयाब होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस असी शेरे पंजाब किरती किसान विकास पार्टी लॉन्च की है और अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ पार्टी लॉन्च वास्ते सी और इस तो बाद असी जिहड़ा है सारे पंजाब दे विच लैके इनू तुरांगे और पंजाब दे विच चेंज लियाउण दी कोशिश करांगे। कितनी की सीटें हैं कि जिद्दां तुसीं लड़ोगे? कितनी 117 सीटें हैं, सारे सीटें तो तुसीं जा रहे हो इस बार सुन रहा चुनाव हैगा 117 सीटें दे तुसीं लड़ोगे? कितनी सीटां लड़ोगे? ਅਸੀਂ 117 ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੀਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੜਾਂਗੇ 117 ਦੀਆਂ 17 ਹੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। तो अपना क्योंकि हर इंसान जो बालिग है वोट पाता है और किसी न किसी पोलीटिकल पार्टी को चूज करता है जो वोट करता तो बाई नेचर हर बंदे नूं सियासी होना चाहिए। मैं भी सियासी हाँ, मैं भी हर जो भी वोट आई है भावें वो ब्लॉक समिति की सी, जिला परिषद की सी, MLA की सी, MP की सी, मैं वोट पाई है। मतलब कोई सियासत किसी भी इंसान लिए नवी नहीं होंगी, पर क्योंकि पंजाब दियां लगातार पोलीटिकल पार्टियां पंजाब को निगार वाल लेके जा रही हैं, लुट खसुट हो रही है। हर जोड़ा अपना पब्लिक नुमाइंदा आ वो अपना घर भर रहा है, रेता, बजरी, लिकर, ट्रांसपोर्ट किहड़ा चीज़ है जिहदे अपना हाथ नहीं है तो लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। इस करके असी एक्टिवली असी अपना पंजाब दे विच खास करके पंजाबियों नूं ते दलितां नूं उन्हां दा बनदा अधिकार देण दे वास्ते असी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं। ਜਿਹੜਾ BC समाज है एक भी मंत्री नहीं है, 40% आबादी है, जदों कि उन्होंने 40 तो 50 MLA दी सीटां मिलनियां चाहिए, एक भी नहीं है। तो ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ वाल्मीकि समाज है ਉਹਦੀ भी 50% ਜਿਹੜੀ ਆ आबादी आ साडे पंजाब दे विच SC समाज दे विच एक भी मंत्री नहीं है। तो ਜਿਹੜੀਆਂ सक्सैसिव गवर्नमेंट्स है भावें वो अकाली है, BJP है ਜਾਂ कांग्रेस है, साडे समाज नूं उन्हां दा हक नहीं दे रहीआं। तो असी अपना जिहड़ा BSP ने भी तुहाडे सामने जो समझौता किया हैगा वो एक जिहड़ा पंजाब अपना बहुत माड़ी भाषा का मैं वरतन लगा है कि जिहड़ा सीरी का स्टेटस हुंदा है वो स्टेटस इन्हां ने बसपा नूं दिता। लेकिन जिहड़ी बसपा आ ये अपना कोई अपना किसी की रखैल नहीं हैगी, मझगा नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है कि यूपी तो बैठ के जिन्हों मर्जी फड़ा दी जाए। असी पंजाब दे विच अपने समाज का जिहड़ा बनदा हक है असी अपना बराबर के हिस्सेदार बन के असी अपना लोगों को लैके देंगे। हाँ जी, बहुजन समाज पार्टी में एक भी सीट नहीं आनी। हाँ जी, कांग्रेस पार्टी का तो तुसीं देख लियो, इन्हां दा तां जिहड़ा हैगा ये इन्हां नूं तां आपे ले बैठना। इन्होंने इन्ना इन्हां दे विच काटो कलेश है कि इन्होंने एक दूजे को नहीं जितन देना, इन्होंने किसी लोड़ नहीं हैगी किसी की नुकसान करन दी, इन्होंने आपे ही मर जाना अपनी मौत। थैंक यू। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, तो ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। किसान साडे मैं क्यों गया, मेरी तो कोई ज़मीन नहीं है, मेरा कोई स्टेक नहीं है, मैं समझदा कि किसान दुखी है। किसान का जिहड़ा हित है वो अपना दलित ते किसान इकट्ठे होकर पंजाब ते उन्हां दा राज होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ਜਿਹੜੇ राज कर रहे हैं भावें वो कांग्रेस है भावें वो अकाली है, वो ਜਿਹੜੇ लोग है वो कारपोरेट घराणिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ मिले हुए आ। पंजाब का किसान
ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਸਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਬਰੀਫਲੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਇਕੱਲਾ ਬਸਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਦੀਪ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਬਸਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੱਲਾ ਡਾਟਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 618 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 603 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 470 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 819 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਥੀ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਸੀਟ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕੌਣ? ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੇਗੀ। 12 ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਸਪਾ, ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਬੰਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਲੌਰ, ਆਦਮਪੁਰ, ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਤੇ ਦਲਿਤ ਕੋਈ ਮੱਝ ਗਾਂ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਰੇ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। OBC ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। MLA ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਬਣਨਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ 27% ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਭੋਗਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ MLA ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ IAS ਬਣ ਕੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ DC ਰਿਹਾ, ਬਤੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਹਾ 6.5 ਸਾਲ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਲੱਖ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਜੱਟ ਸਮਾਜ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ BC ਸਮਾਜ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ पार्टी बनाने का मकसद है। कम्युनिटी है जो मजहबी सिख वाल्मीकि है या वाल्मीकि है, मजहबी सिख जो है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है एक तरह से उनके साथ ना। अकालियों ने बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट कर रखा था कि आप यहाँ से चुनाव लड़ोगे, वहाँ से लड़ोगे, लेकिन जो ये कमिटमेंट हुआ है, मैं इसको हरियाणा की तरह देखता हूँ। हरियाणा में आरक्षण डिवाइड था SC, A और B में, तो वो कुछ लोगों ने तोड़ने का काम किया जब सरकार बनी, शैलजा उसमें मंत्री बनी। तो मुझे डर है, और पंजाब के वाल्मीकि खास को तौर से सुन लो मेरी बात को और ध्यान रखना इस बात का कि अगर बसपा समर्थित सरकार बनती है या अकालियों की सरकार बनती है, तो जो पंजाब में सेपरेट आरक्षण वाल्मीकि को दे रखा है वो खत्म हो जाएगा और तुम्हारे बच्चे नौकरी तक चपड़ासी तो क्या, मतलब फार्म भी नहीं आपके एक्सेप्ट होया करेंगे। तो आप लोगों को समझना कि राजनीति बड़ी गंदी राजनीति खेली गई है बहुजन समाज पार्टी और अकालियों के बीच में। जैसे सुखबीर बादल ने बयान दिया है कि मैं अगर सरकार बनी तो मैं उप मुख्यमंत्री एक दलित को बनाऊंगा, उसके ऊपर आप क्या? देखिए पहले भी तो दलित ही थे, पहले कहाँ चले गए थे? भाजपा तो मुख्यमंत्री कह रही है, अरे 16 राज्यों में सरकार है तुम्हारी, बना दो मुख्यमंत्री। देखो हमें तो ना जैसे राजनीति में कैसे इस्तेमाल किया जाता, इस देश को दलित को और इस देश के मुसलमान को आप घर में नॉनवेज बना लो, दाल बना लो, उसमें तेज पत्ता डालते हो जायके के लिए, और जब खाते हो उसको उठा के डस्टबिन में डाल देते हो। तो इस देश की राजनीति में सिर्फ दलितों और मुसलमानों को तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब इनके हक और अधिकार की बात आती है तो सिद्धू साहब ने बताया अभी कि अरे दलितों का मंत्री दलितों की वो वजीफे खा गया, स्कॉलरशिप खा गया। तो आज जो जरूरत है समाज को ईमानदार नेतृत्व की जरूरत है, और आज है यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं, जो हम सिद्धू साहब के नेतृत्व में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, ये हमारे नेता हैं पंजाब के, लद्दड़ साहब हैं, इन लोगों से बात हुई है क्लियर बिल्कुल, मैं तो सहयोग करने आया हूँ। और यहाँ पर क्लियर बात हुई है कि हमारे समाज की किसी भी
मांग के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा और जीरो टॉलरेंस होगा। अगर पार्टी में भी किसी तरह की अगर ऐसी बात उठती है तो हम लोग उसी दिन छोड़ के चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। सिद्धू साहब पहले भी मानदल जो बनाया था इन्होंने बनाया था। राजनीति चाहते तो पहले भी करते, कहीं भी एमएलए बन जाते, कैप्टन बादल तो पैर पकड़ के ले जाते, चलो जी आप हमारे साथ चलो। लेकिन इस आदमी के अंदर दर्द है। हम लोगों ने सबने एक समन्वय बनाया, मिले बैठे और सारी फैक्ट फाइंडिंग कर करके जो भी हमारे मुद्दे थे सारी बातों पे एग्री हुए सारे लोग। और जब जाकर के यहाँ पर ये इतना बढ़िया, मैं कहूँगा बहुजन अगर मंच कोई है तो ये है। जदर साहब रमेश बिट्टू कहता कि पवित्र सीटां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ बीएसपी ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕਲਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਟਾਂ ਜੇ ਦੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਗੋਂਗਲੂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਟਾਂ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਦਲਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ नानक ने तो गल ये की है कि सारे कोई जात पात नहीं है, मानस की जात सब एक ही पहचान वो। गुरु नानक देव जी ने कहा नीचा अंदर नीच जात नीची हूँ अति नीच, नानक तिनके संग साथ वड्या स्यों क्या रीस। ते अपना बिट्टू साहब ये जड़ा है गुरु नानक तो भी वड्डे हो गए कि गुरु नानक नूं नहीं मानते, कि गुरु गोबिंद सिंह नूं नहीं मानते। मैं समझदा हैगा कि कांग्रेस नूं ओनू जां तां अपना सस्पेंड कर देना चाहिए या पार्टी चों कढ़ देना चाहिए। ही डोंट डिजर्व टू बी ए पॉलिटिशियन एंड एन एमपी। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਕੱਢਣੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ 35 ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਣ, ਅੱਛੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਕੋਲਡ ਚੇਨ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਣੇ ਆ। ਦੇਰ ਆਰ 25 ਮੋਰ ਤੋ ਉਹ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਲ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ? ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ? ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਜੁਆਇਨ ਅਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਬਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ ਕਮੋਦ ਆ, ਉਧਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ 2022 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਟ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਅਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਦਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਕਹੋ ਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ।
ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਤਾ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਹੈਂ अब सुखबीर ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੇਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਜਦ 5-7 ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਰਹੋ ਯਾਰ ਇੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪ ਹੀ ਚਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੰਗਾ, ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਪੰਗਾ, ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਪੰਗਾ। ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਾਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲਵਾ ਦੇंगे ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। सिद्धू साहब जैसे कि संदीप वाल्मीकि जो है दिल्ली में मिनिस्टर हैं और हरियाणा के रहने वाले, आप इनको पंजाब में अपने साथ लेके आए, कितना इफेक्ट देखते हो? बहुत बड़ा फैक्ट है। इनको पूछते हैं वाल्मीकि समाज। मैंने अपनी आंखों से देखा और मैंने जाके इनके साथ देखा है। इनका इतना बढ़िया फैक्ट है क्योंकि जब ये दिल्ली में मंत्री थे तो ये इनका ध्यान रखते थे, लोग इनको जाके मिलते थे। ये बड़े मिलनसार हैं। तो अब भी जहाँ भी ये जाते हैं, कल हम अमृतसर मत्था टेकने जा रहे हैं, उधर मेरे ख्याल 500-700 के बड़े लीडर होंगे वाल्मीकि के, इनको वेट कर रहे होंगे। हालांकि मैंने उनको बताया भी नहीं है, वो मुझे खुद कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, सर कितने बजे आ रहे हो, कब आ रहे हो। तो इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का डेसीमेट होना अभी बहुत ज़रूरी है। मैं लास्ट में एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਨ ਲੈਟਰ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਟ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਸਟਿਸ ਟੂ ਐਵਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ OBC ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ BC ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ वो ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਖੜਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਲਈ ਜਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਭੁੱਖਾ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।